Ranj the English title is Slow Burn. ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਵਾਚ ਯੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬਸ ਫॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, नॉट एवरीवन इज द सेम। some people want to go out, some people don't. what about the people who do not want to go out? लगता है कि जो बाहर जा रहे हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट मे बी इट इज़ नॉट द रियल प्रोग्रेस। मे बी प्रोग्रेस असली ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। That is what the thing is. As artists, we mirror society. We try and see ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ society ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਦੋਗੇ? Hi Adesh, welcome to the Indian Express. Hello Riba. So first of all, congratulations that your film Ranj is coming on Chaupal OTT. Thank you so much. ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੀਏਟਰਕਲ ਰਿਲੀਜ਼, ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਔਨ OTT. ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? I'm glad. I'm looking forward to the release. ਇਹ actually 2020 ਵਿੱਚ release ਹੋਣੀ ਸੀ, and then the theatrical release took time, and we wanted the movie in cinemas, so that is why the process was a little slow. But ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੁਣ OTT ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Right. Adesh, you have done a lot of theatre. You have, for 5 years, you did theatre in Delhi, then London, and then ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਗ। I mean, not like theatre doesn't have different elements, it does. Right. But cinema is more of a director's medium. But apart from that, as an actor, I mean, थोड़ी preparation same हो सकती है पर execution बहुत फर्क होती है। Okay. Theatre च एक बारी तुसी शुरू कर लिया, Right. it starts. Mm-hmm. There's a graph. You follow that graph. Right. It happens from A to B, right? Mostly. Whereas in cinema, you can be doing the sixth scene on the first day. Okay. You know, it can be anything. You can be starting from a high point, you know. So as an actor, your process has to be a little different while approaching, like when you're on set. Like how much you're in character. Then it depends on what kind of actor you are. Some people just like to be in character. Some people can get in and out of, the character. So dekhna penda hai. And is one easier than the other? No. Okay. Because in theatre, once you're on, you're on. Yeah. There's no retake. Right. But in cinema, you have to know that je thoda sixth scene high point ਹੈਗਾ ਹੈ, can you pick up from that point or no? Okay. Yeah. So ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? Obviously, it was like a very interesting, nice feeling. But, you know, more than ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਆਇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, that was my first camera job. Right. So that was like a feeling, you know, which was much bigger, and I was like, okay, this is happening. Because theatre, you can't watch yourself. I mean, theek hai, tusi dekh longe if someone's recording. But camera is different, right? Like, so yeah, that was interesting. But obviously, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ people watching you, it's a very different experience. ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਵਾਚ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਅਦਰ ਫਿਲਮਸ ਆਲਸੋ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਚੋਜ਼ਨ ਇਨ ਦੈਟ ਈਅਰ। Right. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਈਕ overall I guess about 22 films from India, and so Ranj was one of them. So obviously it was a very good feeling, and yeah, I mean, people are watching you, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ interviews ਹੋਏ, you know, question answer sessions ਹੋਏ, so it was a very good feeling. Right. So basically Ranj ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ, ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਥੀਏਟਰਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਾਰਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? whereas if you see Punjabi films are all about fun and laughter, but then you chose a concept that was comparatively darker, and how did you, I mean, think of doing that? You know, certain things don't happen inni planning nal. Okay. But obviously there was planning that went behind this. Hun, I know the director ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, so the director wanted to make a short film. Okay.
which was going to be like 5-10 minutes. ਤੇ he said ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ, I came to ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, took him, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, showed him the whole area, he met people from there, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ। certain people in the film are loosely based on real life characters. Yeah, interesting. yeah, so ਉਹ ਗਏ, ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, understood the whole space, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, went back to Bombay and everything। ਚਲੋ ਜੀ, next I hear after 2 years he's like, ਮੈਂ feature film ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। so I was like, ਉਹਦੀ? so he's like, yeah। ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's amazing। so he's like, and I want you to do it। so I was like, that's great। so ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, when I was there at the village, I mean being a Punjabi, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ। ਓਕੇ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਕਿ this is what I feel Punjab is, right, and this and that। so at the back of his mind maybe script which directly ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ indirectly if you see ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। they also talk about ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਨ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਮੇਨ ਟੋਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਸ ਆਫ ਕਲਚਰਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਸ, ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। You know what you're saying is, you've caught it correctly। yes, there is a tone of existentialism, okay, basically if you see Mr. Sunit Sinha's work, he likes to go into that। so this is, a lot of it is taken from, I would say, Russian literature also। if you have read Russian literature, existentialism ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। so yes, there is a tone of that, but there are also 2-3 other tones। one is urban isolation, right? then one is migration from a small town to a big town, right? so this film also has 2-3 like layers। one is migration from a small town to a big town for livelihood, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦਿਸ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ for us this is not just a Punjabi film, it is the topic is Punjabi, exactly, what we are talking about is Punjab ਦੇ ਹਾਲਾਤ, but ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। if you watched world cinema, if you watched international movies, you will understand ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਊਅਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਯੂ ਨੋ, ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਆਊਟ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਥੀਏਟਰ, ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲੰਡਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
that is what the thing is. As artists, we mirror society. ਰਾਈਟ We try and see ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ societies ਤੇ ਇਹਦੇ discussion ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ discussion ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ right. What we are trying to say is this is not a film ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and all that. It's not. If you're inclined to going out, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ particular job ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ right. If you enjoy it ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ but ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ if you don't want to go ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ Totally. ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਲਡ एवरीवन थिंक्स डिफरेंटली ठीक है there are different jobs for different people ਰਾਈਟ ठीक है not everyone is the same some people want to go out some people don't what about the people who do not want to go out ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਔਰ ਆਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੋਇਸ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲਈ ਲਾਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਯੂ نو ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ 5-6 ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪੀਪਲ ਇਵੋਲਵ ਪੀਪਲ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲ ਏਰੀਆ ਬਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਆਲਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਲੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂ نو ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਚ ਯਰ ਰੂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਜ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੰਜ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਅ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜੌਬਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਟ ਅ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ ਦ ਫਿਲਮ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਫੈਲਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਫੈਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਡ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਵਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ aggression ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ different he is not violent but he feels like you know showcasing his aggression but then again ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਜ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਬਰਨ ਰਾਈਟ ਸਲੋ ਬਰਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਚਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਿਲਮ 'ਚ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ where he just breaks loose and gets on a certain path ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੰਜ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੰਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫਰਮ ਦ ਫਿਲਮ ਬਟ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਬ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਗੇ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ them ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ they will be close to you। ਲਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲੀਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਔਨ ਟਰੂ ਲਵ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਓਲਡ ਪਲੇਨ ਸਿੰਪਲ ਲਵ ਓਨਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕੋ ਬਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟੱਚ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਬਿਕਾਜ਼ definitely our viewers will watch the film launch of all OTT platforms, so we are not going to tell you the film, but if you love watching cinema and that too world cinema, then you must watch this film as well because it has a lot of undertones in it and you can discover that all by yourself। ਆਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਆਲਸੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਟਵੀਨ so you'll be acting or producing films as well? ਦੇਖੋ ਫॉर ਨਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਗਲ, ਬਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਆਲ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਡੀਅנס ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਔਨ ਦ 6th। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੇਅਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟਰਾ ਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ ਅ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟਰਾ ਰੀਅਲ ਨੇ ਤੇ they go very close to life also, and yes it has a dark tone. How different are you from Amanpreet? I think I'm quite different from Amanpreet, but why I feel I could play Amanpreet is because ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।